you guys about this that I'm making an Excel sheet for certain topics for past 1 week, I guess. So Adapati, I will talk starting at the start. Then I left one important part in logical analysis, which was optionals. So I kept that as a reserve for the last. So we'll talk about optionals on how one should select an optional, etc. and certain implications that are pertaining with selecting an optional subject. Then we'll go to the schedule. So from my opinion, I made a schedule for full-time aspirants, and I've also made a schedule for working aspirants, and finally for our junior aspirants who are college aspirants. So yeah, I hope you guys all remember the fundamentals of preparing this examination. Then the syllabus, previous year question papers, current affairs. We saw the detailed analysis of how current affairs have been an important part of the examination throughout the history of time. And yeah, we saw about information technology, how to save ourselves from getting polluted by all these informations. Then we saw about the various resources. And finally, we saw the actual methodology to prepare current affairs. Okay. So then I was talking to you guys about online resources. And one more thing I wanted to add about PRS India. So PRS India, you can also go and research about your MP and MLA of your constituency. So now MLA on the Singanallur constituency. So my MLA is Mr. Karthik. He belongs to DMK. So அவரு வந்துட்டு ஸ்டேட் அசம்பிளில வந்து எவ்வளவு அட்டெண்டன்ஸ் வச்சிருக்காரு, ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டண்டா இருந்துச்சு பேசுறாரா, அது எல்லாமே வந்து நான் பிஆர்எஸ் இந்தியால போய் பாத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி அன் என்ஜிஓ வெப்சைட். அதே மாதிரி எம்பியும் நான் பாத்துக்கலாம். கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற எம்பி கம்யூனிஸ்ட் ஜெயிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கோயம்புத்தூர்ல. ஸோ அவரு வந்து எவ்வளவு அட்டெண்டன்ஸ் வச்சிருக்காரு பார்லிமெண்ட்ல, ஏதோ பேசியிருக்காரா பார்லிமெண்ட்ல, ஏதாச்சும் முக்கியமான பில் பாஸ் பண்ணிருக்காரா, அது எல்லாமே வந்து நான் பாத்துக்கலாம். ஸோ you guys can also go see this. It's a very good website. Use this to the extent. Then next, IndianEconomy.net for reading about economy-related current affairs. Then Poor Man's Friend. This is also a nice website for geography and environment. Fine. So, okay. Now I'll show you guys about the CSE hotspots. Okay. So this is the Excel sheet. So as you guys can see, I made different sheets for all these one-liners that can be asked. So we'll start by schemes and initiatives. So all these one-liners are adapted from the previous year question papers. So schemes and initiatives la vandittu previous year question paper la endha maariyana question kekrangalo adukku thavunda maari na edukra notes. I told you guys to make an A4 sheet. So over now A4 sheet la notes edunga. Then you guys can file it or for neat or file போட்டு வச்சுக்கலாம். weekly ஒரு index maintain பண்ணுங்க. month ஆனா அந்த index வந்துட்டு monthly current affairs ஓட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன். Do the same for the prelims 365 also. So அப்படி நீங்க பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்க, also take a separate notes for prelims one-liners because these are mostly factual. So அதனால வந்து ஞாபகம் வைக்கிற கஷ்டமா இருக்கும் நீங்க வெறும் பேப்பர்ல மட்டும் நோட் பண்ணீங்கன்னா. So இதையும் நோட் பண்ணீங்கன்னா whenever you are free, if you're noting it in Google Sheets, what you can do, you can also log in through Google Sheets using your phone. If you guys have a laptop or a PC, you can note it there initially. Then free இருக்கும்போது உங்க phone use பண்ணி you can see, because all of us are now into using our mobile phones extensively. So அது வந்து விடாத மாதிரியான ஒரு ஹேபிட்டா போயிடுச்சு. ஸோ அந்த ஹேபிட்ல இருந்து நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமா அதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ பண்ணா ஓகே தேவையில்லாம நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்ணோம் நமக்கு சில நேரங்கள்லாம் தோணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, டக்குன்னு கூகுள் ஷீட் ஓபன் பண்ணி நீங்க எழுதி வச்சதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க. ஸோ தட்ஸ் a good way of knowing things. So we'll start with schemes and initiatives. ஸோ ஸ்கீம்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியம் நேம். ஸோ அது என்ன மினிஸ்ட்ரி லான்ச் பண்றாங்க, அதுக்கப்புறமா வந்து then the background of the scheme. பேக்ரவுண்ட்னா வந்துட்டு அந்த ஸ்கீம் எந்த ப்ராப்ளம் காண்டி வந்து எந்த ப்ராப்ளம் வந்து அந்த ஸ்கீம் அட்ரஸ் பண்ணுது, நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ப்ராப்ளமை வந்து எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுது, வாட் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கீம், following which we have the outcomes. Certain schemes will have outcomes, certain schemes will not have outcomes. புதுசா லான்ச் பண்ண ஸ்கீம் இந்த வருஷம் தான் ஸ்கீம் லான்ச் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு இப்பவே அவுட்கம் தெரியாது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் you guys can leave. இவ்வளவுதான் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கானா இல்ல, நான் வந்து சிலதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணாம வச்சிருக்கேன். I just started this last week Sunday தான் I started doing this. So அதுக்கப்புறம் நான் அப்டேட்டே பண்ணல. I did not find time. This week Sunday only I should update. So next we will go to reports and indices. So இது நான் சுத்தமா அப்டேட் பண்ணல. Yes. So reports நம்ம பார்த்தோம். There was one report called as ease of doing business report. Last year in the prelims 2019 question they asked. So என்ன கேட்டாங்கன்னா வந்து பாராமீட்டர்ஸ் கேட்டாங்க. என்ன பாராமீட்டர் வந்துட்டு ease of doing business இந்த இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டிசஸ்ல அது வரும்.
So sorry, ease of doing business is not a report, it is an index. Sorry, I had a misconception. It is an index. Index na onno illa, it is a formula for measuring certain aspects happening inside an economy. So ease of doing business index endradhu, it is a formula for measuring certain how a business is able to thrive within an economy. Adha ease of doing business index. Report அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டா வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ரிப்போர்ட் விட்டாங்க. I think 21st June was World Population Day. So அப்போ வந்துட்டு World Population Report ஒன்று விட்டாங்க. அது it was done by UN ல இருந்து விட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். இஃப் இட் வாஸ் இண்டிசஸ் அப்படின்னா நீங்க ஆர்கனைசேஷனோட சேர்த்து பாராமீட்டர்ஸ் எழுதிக்கோங்க. சில ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் ரிப்போர்ட்ல வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா விமனோடைய reproduction, I mean, women or sex ratio குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. So there's something called sex ratio, which is a comparison between the amount of birth with respect to male and females. So அந்த ratio வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் ஆகணும். They have a typical formula for maintaining the ratio. So they found that in the report recently, இந்தியால வந்துட்டு female birth வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, மிஸ்ஸிங்ல இருக்குன்னு சொன்னாங்க. There are female குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா ரெக்கார்ட்ல இருந்து காணாம போயிருது. ஸோ எதர் தே ஆர் டூயிங் போஸ்ட் நேட்டல் அண்ட் ப்ரீ நேட்டல் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொன்னாங்க. போஸ்ட் நேட்டல் ப்ரீ நேட்டல்னா போஸ்ட் நேட்டல்னா பிஃபோர் த பர்த் ஆஃப் த சைல்ட், ப்ரீ நேட்டல்னா ஆஃப்டர் த பர்த் ஆஃப் த சைல்ட். ஸோ அப்போ வந்துட்டு இஃப் இட் இஸ் கேர்ள் சைல்டு அப்படின்னா தே ஆர் சேஞ்சிங் த ஜெண்டர் ஆஃப் த கேர்ள் சைல்டு. ஸோ அது வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப ஜாஸ்தியா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தென் ஆல் ஆஃப் us know about female infanticide. So that was also occurring. ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி இந்தியா பத்தி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போட்டிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரிப்போர்ட் பார்த்தோம். We saw an index lately. நேத்து ஒரு இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். அந்த இண்டெக்ஸ்ல வந்துட்டு I forgot the index name. அந்த இண்டெக்ஸ்ல வந்து இந்தியாஸ் 10th பொசிஷன் மாதிரி கொடுத்தான். இது not the index, ஒரு ரேஷியோ பார்த்தோம். என்ன ரேஷியோ? அந்த மார்டாலிட்டி, மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேஷியோ. ஸோ அதுல இந்தியாவோட பொசிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க இன்ஃபோல போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து we are coming to பிளேசஸ் வந்து என்னன்னா, இப்போ ஆஸ் யூ ஆல்சோ சா ஜியோகிராஃபில வந்துட்டு மேப் கொஸ்டின் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. நீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், 2019ல ஒரு பிளேஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது பாஸா இல்ல ஏதோ ஒரு ஜியோகிராபிக்கல் ஃபீச்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஸ்டேட்ல இருக்குன்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வேற ஏதோ ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் வச்சுட்டு தேவோட கோரிலேட்டட் வித் இட், ஒரு ரிவர் பேர் வச்சோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வச்சு தேவோட கோரிலேட்டட், எல்லாமே ஜியோகிராஃபி ஆஸ்பெக்ட்ல தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி முக்கியமா நேற்று நம்ம கான்ஸ்டான்டினோபிள் இடம் பார்த்தோம், டுடேஸ் இஸ்தான்புல். ஸோ அந்த மாதிரி இடம்லாம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம். I also showed you the map yesterday, so that you guys can easily know how to note places down. ஸோ அந்த மாதிரி இடம்லாம் நீங்க இங்க எழுதி வச்சுக்கலாம். ஃபைன், ஓகே. யா, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா there are so many international organizations that has been coming up in news. ஒன்னு வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். போன மாசம் வந்து G7 G20 எல்லாம் வந்து குளோபல் சமிட் 20 சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பர்டிகுலர் நேஷன்ஸ் மட்டும் இருக்கும் G7ல. அதே மாதிரி G20ல பர்டிகுலர் நேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு அஜெண்டா எடுத்து வருஷம் வருஷம் they will have a conference. இந்த வாட்டி it was only a virtual conference. அதே மாதிரி I told there are 3 courts that was in news. One was International Criminal Court, one was International Court of Justice, one வந்துட்டு Arbitrary Court. ஸோ ஆர்பிட்ரரி கோர்ட் தான் அந்த இட்டாலியன் மெரைனர்ஸ் கேஸ் எடுத்து they were investigating. ஸோ இந்த மாதிரி 3 கோர்ட் இருக்கு அப்படின்னா 3 கோர்ட்டோட ஃபங்க்ஷன். இப்போ அந்த ஆர்பிட்ரரி கோர்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அ கோர்ட். அது வந்து இட் இஸ் நாட் டெசிக்னேட்டட் ஆஸ் அ கோர்ட், பட் இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் அ ட்ரிபுனல். நம்ம பார்த்துருப்போம் ட்ரிபுனல்னா வந்து குவாசி ஜுடிஷியல் பாடின்னு படிச்சிருப்போம். இட் இஸ் தேர் இன் GS2 சிலபஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனால தான் அந்த ஆர்பிட்ரரி கோர்ட்லாம். ஸோ அதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி அதை யாரை வந்து ரெகுலேட் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் பீங் அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷன்ஸ். யுனைடெட் நேஷன்ஸ் தான் வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட அனைத்து ரூல்ஸ்மே வந்துட்டு போட்டுருக்காங்க. ஸோ அது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏன் நியூஸ்ல இருக்கு, ஆல் ஆஃப் us know WHO is in the news for COVID-19. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வர்ச்சுவல் மீட் நடந்தனால I have just taken this news. Okay. ஸோ நெக்ஸ்ட் நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நான் பெருசா எதுவும் எழுதல. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் முக்கியமான நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ட்ரிபியூனல்ஸ் தான் நிறைய வந்துச்சு. நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லி எதுவும் இல்லை. நீத்தி ஆயோக் ஒரு ரிப்போர்ட் லான்ச் பண்ணாங்க. SDGயோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இந்தியாவில எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாலண்டரி ரிப்போர்ட் வந்து UN சப்மிட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் வந்துட்டு டிஃபென்ஸ்.
லாஸ்ட் இயர் பேப்பர்ல வந்து டிஃபென்ஸ் பத்தி பெருசா கொஸ்டின் வரல. பட் நீங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பேப்பர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் பத்தி கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஒரு பர்டிகுலர் மிஷன் கொடுத்து அந்த மிஷனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அவுட்கம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. அண்ட் அந்த மிஷன் வந்து யாரு கீழே பண்ணாங்க, மிலிட்ரியா, ஏர்ஃபோர்ஸா? ஸோ வந்து நம்ம மிஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோட் நேம்ல தான் இருக்கும். ஸோ அந்த கோட் நேம் வச்சு யூ கேனாட் ஆக்சுவலி டிசைஃபர் இது வந்து ஆர்மியா, மிலிட்ரியா, நேவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சாரி, ஆர்மியா, மிலிட்டரியா, நேவியா, ஆர்மியா, ஏர்ஃபோர்ஸா, நேவியா? நான் இப்பதான் தூங்கி எழுந்திரிச்சேன், தட் இஸ் வை ஐ அம் பிளாபரிங் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆர்மியா, நேவியா இல்ல ஏர்ஃபோர்ஸான்றது பேரை வச்சு நம்ம டிசைஃபர் பண்றது கஷ்டம். ஸோ யூ ஷுட் நோ த ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் யூ கேன் டேக் திஸ் அஸ் நோட். நெக்ஸ்ட் டிஃபென்ஸ் மெஷினரி. டிஃபென்ஸ் மெஷினரி வந்துட்டு நம்ம நிறைய டிஃபென்ஸ் மெஷினரி வந்துட்டு ப்ரொக்யூர் பண்ணோம் ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல. ஸோ அதுல இருந்து நான் 2-3 டிஃபென்ஸ் மெஷினரிஸ் வந்து நாங்கள் எழுதியிருக்கேன். ஸோ தீஸ் 2 ஆர் ஹெலிகாப்டர்ஸ். ஒன்னு வந்து அட்டாக் ஹெலிகாப்டர், இன்னொரு வந்து ஹெவி லிஃப்ட் ஹெலிகாப்டர். இதுவும் கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி பேர் கொடுத்துட்டு why was recently what is this ன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இது வந்து AH-64E கொடுத்துட்டு what is this name, what refers to AH-64E கொடுத்துட்டு they'll give you options. இல்ல ஒரு சப்மரீனா, நியூக்ளியர் சப்மரீனா, இல்ல வந்து ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் கேரியரா, இல்லனா அட்டாக் ஹெலிகாப்டரான்னு சொல்லி they will ask. ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த டேட்டா வந்து ஈஸியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா. ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா வந்து இட் இஸ் மோர் லைக் பிளேசஸ் ஆஃப் நியூஸ் தான். பட் பிளேசஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னா இது பார்க்க மாட்டோம், அதுக்கான ட்ரிபியூட்டரிஸ்லாம் என்னன்னு பார்க்க மாட்டோம். ஸோ ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா வந்து இப்போ முக்கியமான ரிவர் ஏதாச்சும் ஒரு நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரிவருக்கான இப்போ நம்ம பாகிரதி ரிவர் பார்த்தோம் இன்னைக்கு நியூஸ்ல, நம்ம திருஷ்டியில பார்த்தோம். ஸோ அந்த பாகிரதி ரிவருக்கான ட்ரிபியூட்டரிஸ் என்ன, எங்க இருந்து ஆரிஜினேட் ஆகுது, என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணுது. சில ரிவர் எல்லாம் வந்துட்டு எல்லா ரிவருமே இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் வில் எண்ட் அப் இன் an ocean. சில ரிவர் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல முடியும், அங்க இருந்து வேற ஒரு ரிவர் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு. அப்புறம் இஸ் இட் ஃப்ளோயிங் இன் எனி ப்ரொடெக்டட் ஏரியா? ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த பாகிரதி ரிவர் வந்து நியூஸ்ல இருக்கிறதே இதனாலதான். இட் இஸ் ஃப்ளோயிங் இன் வித்தின் அ ப்ரொடெக்டட் ஈகோ ஜோன். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க, எந்த ஈகோ ஜோன்ல வந்து அது ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ட்ரைப்ஸ். செந்தூர்ன்றது ஒரு ட்ரைப்ஸ். நான் இன்னைக்குதான் எழுத ஆரம்பிச்சேன் ட்ரைப்ஸ் காலம், இதுல இனி ஃபில் பண்ணல. ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ட்ரைப்ஸ் வில் பி இன் நியூஸ். ஸோ ட்ரைப்ஸும் கேட்கறாங்க. இப்போ செந்தூர் ட்ரைப்ஸ் வந்துட்டு எந்த ஸ்டேட்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி சில ஹேபிட்டேட் விஷயத்தையும் தாண்டி அவங்களோட ஸ்பெசிபிக் ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ திஸ் ஸ்பெசிபிக் செந்தூர் ட்ரைப்ஸ் வந்துட்டு உத்தராகண்ட்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சம்மர் டைம்ல வந்துட்டு தே லிவ் இன் த மவுண்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் மேல போயிருப்பாங்க. அங்க வின்டர் வந்தோடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் கம் டவுன். So when these people go to the mountain, they also carry a group of buffaloes. இவங்க எல்லாம் buffalo hearers தான். அந்த buffalo hearing பண்ணி அவங்களுக்கு வர அந்த மில்க் தான் வந்து they'll sell in the market and they'll make money. So அதுதான் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் லைஃப் ஸ்டைல் வச்சு கூட they'll be asking questions. And this is also a part of our culture. ட்ரைபல் ஆக்டிவிட்டிஸும் வந்துட்டு நம்மளோட கல்ச்சர்ல இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து Schedule 5 and Schedule 6 வந்துட்டு இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி செக்யூர் டு த ட்ரைபல் பாப்புலேஷன். அந்த ட்ரைபல் பாப்புலேஷனோட வெல்ஃபேர், அந்த ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் எப்படி அட்மினிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காண்டியே Schedule 5, Schedule 6 2 ஸ்கெடியூல்ஸ் வந்து தனியா கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன்ல. ஸோ ட்ரைப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து வந்து ஸ்பீசிஸ். ஸோ ஸ்பீசிஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, சர்டன் அனிமல்ஸ் வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு அனிமலோட பேரை கேட்டு அது வந்து என்டேஞ்சர்டா இல்ல கிரிட்டிக்கலான்னு சொல்லி கேட்பாங்க. நம்ம IUCN பத்தி பார்த்தோம். IUCNல வந்து 2 லிஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோம், green list, red list. So red list will actually denote if the particular animal is endangered or critically endangered or vulnerable or in a casual list. So there are many animals coming up in the news. So அதெல்லாம் you guys can note it down here. கடைசியா வந்துட்டு ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்ல வந்துட்டு வெதர் இட் இஸ் சாங்சுரியா இல்லையா, ஏன் அது வந்து நியூஸ்ல இருந்திருக்கு. இப்போ அஸ்ஸாம்ல இருக்கிற ஒரு ஏரியா வந்து நியூஸ்லயே இருக்கு, நம்ம காசிரங்கா நேஷனல் பார்க். ஸோ ஏன் நியூஸ்ல இருக்குன்னா அங்க அது வழியா ஃப்ளோ ஆகிற ரிவர் பிரம்மபுத்திரா இஸ் ஃபிளட்டிங். ஸோ அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து they are now moving towards highland areas அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரீசெண்டா நியூஸ்ல படிச்சோம். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி தேஹிங் பட்காய்ன்ற ஒரு சாங்சுரி, அந்த சாங்சுரியை வந்துட்டு நேஷனல் பார்க்கா மாத்தலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு அஸ்ஸாம் கவர்மெண்ட் பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால ஐ நோட் இஷ்டம். ஸோ கரண்ட்ல அது இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு ஒரு வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. இஃப் இட் இஸ் அப்கிரேடட் வாட் ஐ வில் டு, நான் இங்க நீட்டா போயிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு நேஷனல் பார்க்னு எழுதிடுவேன். அவ்வளவுதான், சிம்பிள்.
ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த நியூஸ்க்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்க நீங்க இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா வந்து எடிட் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் சிஎஸ்சி ஹாட்ஸ்பாட் இஸ் ஆல் அபவுட். ஹாட்ஸ்பாட்னா ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஒன்லைனர்ஸ். இது நான் எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டேன்னா, எனக்கு அகாடமியில ஒரு டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தார், இந்த மாதிரி பண்ணுப்பா ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். அவர் பேர் ஆதில் பெய்க். இன்கேஸ் அவர் இந்த வீடியோ பார்த்தா யூடியூப்ல அப்படின்னா சந்தோஷப்படுவாரு. அதனால அந்த வீடியோ அவரோட பேர் சொன்னேன். So yeah, so we have come to the end of CSC hotspots. So any doubts with this? I think this is a very easy method. You follow panninga. I have not started following it. I am just now making it. So if you want, I'll give a review. Now follow panni mudichu 1 month kalichu I will write a review and I'll send you guys how useful it is in with respect to remembering all the facts. Na review pandren. Okay, now we'll go to the optionals. So before moving to the optionals, I like to tell you guys one thing. என்ன அப்படின்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். எப்படி பார்த்தோம்னா கொஸ்டின் பேப்பர் இயர் வைஸா பார்த்தோம். ஸோ நீங்க அப்படி இல்லாம வாட் யூ கைஸ் கேன் டூ, தேர் ஆர் புக்ஸ். இப்போ நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம்க்குலாம் என்ன பண்ணிருப்போம்னா ஒரு கம்பைலேஷன் வாங்கியிருப்போம். இப்போ நான்லாம் 10th படிக்கும் போது தேவான்னு சொல்லி ஒரு கம்பைலேஷன் வாங்கினேன் ஃபார் மேக்ஸ் சயின்ஸ் எல்லாம். அது எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ 2012ஓட 10th பேப்பர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பேப்பரை வந்துட்டு சாப்டர் வைஸா பிரிச்சிருவாங்க. ஸோ சயின்ஸ் பேப்பர்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல வந்துட்டு 2012 இருந்து 2016 வரைக்கும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ சிமிலர்லி ஃபார் யூபிஎஸ்சி ஆல்சோ 2 நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டான புக்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து விசார்ட்ன்ற ஒரு கம்பெனி விடுற புக், இன்னொன்னு வந்துட்டு அரியந்த். ஸோ நான் வாங்கினது விசார்ட், நான் வாங்கினது அரியந்த். நான் அரியந்த் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ த புக்ஸ் ஆல்சோ. ஃபார் they are doing this for both prelims and mains. So what they do, ஒரு இப்போ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் படிக்கிறீங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல இருக்கிற ஆர்ட் சைடு, அவங்களோட கல்ச்சர் சைடு அண்ட் ஆர்ட் சைடுல இருக்கிற ஹிஸ்டரி வந்துட்டு எந்த வருஷத்துல கேட்டிருக்காங்க, ஸோ எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்றது ப்ரிலிம்ஸ்க்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஆன்சர் கீயும் கொடுப்பாங்க. பட் அவங்க ஆன்சர் கீ நீங்க நம்பருக்கு பதிலாக நீங்க பேசாம புக் ரெஃபர் பண்ணிட்டு போறோம். ஜஸ்ட் ரெஃபர் தட் ஃபார் த கொஸ்டின்ஸ். இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வருது. பிகாஸ் நீங்க ஒவ்வொரு சாப்டர் படிச்சதுக்கு அப்புறமா கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தா மட்டும்தான் யூ வில் கெட் an idea about how they can convert this particular chapter into a question. So அப்ப நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் ரிவைஸ் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க. That is why I'm telling you this. Arihant BSc main solved papers. எனக்கு இது PDF கிடைக்கல. I had to buy it from Amazon only. Yeah, this is the book. It's in Flipkart. Yeah, this is the book for mains. Now I'll show you for prelims also. Prelims இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ரீசெண்டா அப்டேட் பண்ண வாங்க 2019 அப்டேட் ஒன்று இருக்கு. நான் தான் வாங்கினேன். நான் வாங்கி 3-4 days இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ். ஸோ 2019 அப்டேட் வந்து வாங்க. 2018 அப்டேட்லாம் இருக்கு, அது வேஸ்ட். நீங்க 2019 ஒன்று வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து படிக்கும் போது ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு வியூ கிடைக்கும். யா, தட் இஸ் சம்திங் ஐ வாண்ட் டு சே. ஸோ நவ் வில் கோ டு ஆப்ஷனல்ஸ். ஸோ ஆப்ஷனல்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது. என்ன ரோல் அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, GS 1, 2, 3 வந்துட்டு பயங்கரமா படிச்சுருவாங்க. சில பேர் GS 4 கூட பயங்கரமா படிச்சுருவாங்க. இன்ஃபேக்ட் GS 4 நம்ம தனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணும். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணவே மாட்டாங்க. எத்திக்ஸ் தானே, நமக்கு தெரியாத எத்திக்ஸான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா எக்ஸாம் ஹால்ல போயிட்டு ஒண்ணுமே தெரியாம நம்ம ஏதோ ஒன்று எழுதுமே சொல்லி எழுதிட்டு வருவோம். 100 கூட தாண்டாது. நான் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். யா, ஸோ இவங்க பேர் அனுகுமாரி. இவங்க 2017 AR2 ஆல் இண்டியா லெவல் ரேங்கிங் 2nd ரேங்க் வாங்கினவங்க அனுகுமாரி. ஷீ இஸ் அ மாம். ஆக்சுவலா அவங்க வந்து ஒரு மாம் அண்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப். ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலா இருக்கும் இவங்களோட ஸ்டோரி எல்லாம். பட் இவங்களோட மார்க்ல நான் பார்த்து ஷாக் ஆன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த GS 4 தான். ஸோ இருக்கிறதுலே கம்மியான மார்க் அவங்க இதுல வாங்கியிருக்காங்க. நான் வந்து எத்திக்ஸ்ல தான் வாங்கியிருக்காங்க. ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 1 வந்து கண்டிப்பா கஷ்டமா தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபிக்கு எழுதிடலாம், சொசைட்டி எழுதிடலாம். ஹிஸ்டரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ஆப்டா எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம். பிகாஸ் ஹிஸ்டரி வந்து ரொம்ப ஃபேக்சுவலா இருக்கனால ஏதோ ஒரு ஃபேக்ட் விட்டுருவோம். ஸோ அதனால இதுல வந்து யாருமே அவ்வளவு ஹை ஸ்கோரிங் பேப்பரா இருக்காது. யாரோட ரிசல்ட் எடுத்து பார்த்தாலும் இது இப்படிதான் யூபிஎஸ்சி ரிசல்ட் விடுவாங்க. ஸோ நம்ம ரிசல்ட் இப்படிதான் வரும். கீழே வந்துட்டு ரிமார்க்ஸ்ல வந்துட்டு ரெக்கமெண்டட் உள்ளயா வெளியவா அப்படின்றத போட்டிருப்பாங்க. பட் ஹர் ஃபைனல் ஸ்கோர் வாஸ் வெரி ஹியூஜ். ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு ஆப்ஷனல். அவங்க ஆப்ஷனல் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் 163, 155. அவங்க ஆப்ஷனல் தான் எல்லாத்தோட ஜாஸ்தி.
So optional played a very vital role in getting or securing a service. So இந்த ஆப்ஷனல் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம். ஸோ எத்திக்ஸும் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் தான். இவங்க எப்படி படிச்சாங்கன்னு தெரியல, பட் எத்திக்ஸும் அவங்க நினைச்சிருந்தாங்கன்னா ஸ்கோர் பண்ணிருக்கலாம். பட் ஸ்டில் ஷி ஹஸ் காட் செகண்ட். அவங்களோட எஃபர்ட் வந்து பயங்கரமான எஃபர்ட் தான், நம்ம பாராட்டணும். எத்திக்ஸ் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டுருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கலாம் அவங்க. எத்திக்ஸ் படிங்க, விட்டுறாதீங்க. நான் சொன்ன புக் தான் எம் கார்த்திகேயன், அப்படி இல்லைன்னா லெக்சிகன். எம் கார்த்திகேயனே படிங்க, எத்திக்ஸ் பை எம் கார்த்திகேயன். அவர் இந்தியன் ஆத்தர், கரெக்டா கொடுத்திருப்பார். இட் இஸ் ஸ்பெஷலி மேட் ஃபார் சிவில் சர்வீசஸ் ஒன்லி. ஸோ now let us go for options. ஸோ ஆப்ஷனல்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம்? ஸோ ஆப்ஷனல்ஸ் வந்துட்டு 250 மார்க்ஸ் வரும். ஆப்ஷனல் பேப்பர் 1, பேப்பர் 2 ரெண்டு ஆப்ஷனல் இருக்கு. பேப்பர் 1 250, பேப்பர் 2 250. ஸோ 500 மார்க்ஸ் வந்து உங்க கையில இருக்கு ஆப்ஷனல்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் சப்ஜெக்டிவ். இது எல்லாமே வந்துட்டு ஆப்ஜெக்டிவா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி எழுதுவாங்க. ஆப்ஷனல் பேப்பர்ல மார்க் வாங்குறது வந்து உங்க கையில மட்டும்தான் இருக்கு. நீங்க என்ன ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க, அது எப்படி படிக்கிறீங்க, என்ன மாதிரி கைடன்ஸ் நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்குது, என்ன மாதிரியான ரிசோர்ஸஸ் நீங்க படிக்கிறீங்க, அதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கதான்னு பார்க்கணும். அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுப்போம், ஓகே நம்ம எல்லாம் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கோம், ஸோ இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் எடுக்கலாமா அப்படின்னு போவோம். நோ, அது பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சிலபஸ் பார்க்கணும். உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பிடிச்சிருக்கலாம், அந்த ஆப்ஷனுக்கான சிலபஸை பார்க்கணும். சிலபஸ்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த சிலபஸ் வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஈஸியா இன் சென்ஸ் மேக்ஸிமம் ஒரு 4, மினிமம் ஒரு 4 months, மேக்ஸிமம் 5 months, 5 to 5.5 months முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படி 4 to 5.5 months முடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா வந்து அடுத்த முக்கியமான விஷயம் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும். அடுத்து என்ன முக்கியமான விஷயம்னா வந்து ப்ராப்பர் மென்டர்ஷிப். அந்த மென்டரே சொல்லுவார், இந்த சிலபஸ் வந்து 4 months முடிச்சிடலாம்ப்பா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சில ஹிஸ்டரி ஜியோகிராஃபி மாதிரி ஆப்ஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா மென்டரே என்ன சொல்லுவாரு, இது கண்டிப்பா 6 months முடிக்க முடியாது, 6 to 7 months ஆயிரும். ஏன்னா ஹிஸ்டரி ஜியோகிராஃபி எல்லாம் பெரிய பெரிய சிலபஸ். அதே மாதிரிதான் ஆந்த்ரோபாலஜி கொஞ்சம் பெருசு தான், அது ஒரு 5 months முடிச்சிடலாம். சைக்காலஜி ஓரளவுக்கு டூவபிளா இருக்கும். இப்ப பப்மேட் ரொம்ப பெருசு. இப்ப பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அது பெருசு. அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் இருக்கு, அது கொஞ்சம் மீடியா கோர் சிலபஸ்ல இருக்கும். சோசியாலஜி அதே மாதிரி தான், மீடியா கோர் சிலபஸ் தான், ஒரு 4 months முடிச்சிடலாம். ரொம்ப ஈஸியான சிலபஸ் 2 மாசத்துல முடிக்கிற மாதிரி சிலபஸ் எல்லாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது. சில பேர் வந்து லிட்ரேச்சர்ல ஸ்ட்ராங்கா, தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல ஸ்ட்ராங்கா, எனக்கு தமிழ் வந்து சூப்பரா எழுத படிக்க வரும், நான் நிறைய கதைகள் காப்பியங்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன், நிறைய போயம்ஸ் எல்லாம் தமிழ படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க தமிழ் லிட்ரேச்சர் எடுக்கலாம். நம்ம காலேஜ் முத்தமிழ் மன்றம்னு ஒரு கிளப் இருக்கு, நீங்க அந்த கிளப்ல ஒரு மெம்பரா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க தமிழ் லிட்ரேச்சர் எடுக்கலாம். தமிழ் லிட்ரேச்சர் எடுத்து நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. 2018 வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிச்சவங்க எங்களோட நான் படிக்கிற அதே அகாடமியில தான் அவங்க படிச்சாங்க. சித்ரா சொல்லி ஒருத்தங்க, அவங்கதான் வந்து 2018 பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ஆல் இண்டியா லெவல் 1 பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்ல அவங்க ஆல் இண்டியா டாப்பரா வந்தாங்க. ஸோ ஷீ ஸ்கோர் அரௌண்ட் 207 or something இந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் வரும். ஸோ அவங்க வந்து தமிழ் ஆப்ஷன்லாம் எடுத்தாங்க. So there are chances. So நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, now you have to go and என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பாருங்க. பேசிக்கா நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா லிட்டரரி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், தமிழ் இருக்கும், இங்கிலீஷ் இருக்கும், ஹிந்தி இருக்கும். நம்ம என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம செகண்டரி குவாலிஃபைங் பேப்பர் எழுதுவோம் தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபைங் பேப்பர் இங்கிலீஷ், செகண்டரி குவாலிஃபைங் பேப்பருக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லா லாங்குவேஜும் நீங்க ஆப்ஷனும் எழுதிக்கலாம். அதே சமயம் ஆர்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஆர்ட்ஸ்னா ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபி, ஹிஸ்டரி ஆர் ஆர்ட்ஸ்